यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो पिछली कुछ क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ डिस्कशन कर रहे हैं जिस दे विच अज की क्लास दे विच आपां पंजवें सूफी फकीर के जीवन और उनकी रचनावां के बारे जानांगे। इस तो पहले 4 सूफी फकीरां के जीवन और उन्होंने रचनावां नूं आपां कर चुके हाँ। अज की क्लास में साडा जो टॉपिक रहेगा सुल्तान बाहू। सब तो पहले इन्हां दे जीवन के उत्ते झात मारते हाँ। जेकर सुल्तान बाहू के जीवन नूं वेखीए तां इतिहासकार लिखते हैं कि सुल्तान बाहू ये जिहड़ा नां है इन्हां दे मॉरल करैक्टर करके इन्हां दे किरदार करके इन्हां नूं दिता गया। क्योंकि जब आपां सुल्तान बाहू की गल करते हाँ तो इस दे विच दो शब्द ने, एक है सुल्तान और दूजा है बाहू। इतिहासकारां ने वख-वख किताबां दे अंदर सानू इस नाम नूं जिहड़ा है एक्सप्लेन किया होया मिलता है। सुल्तान की गल करिए तो इतिहासकार लिखते हैं कि सुल्तान जिहड़ा है, सुल्तान शब्द जिहड़ा है वो उस इंसान के नाल लगाया जाता है जिसकी उच्ची अध्यात्मिक अवस्था होंदी है। अध्यात्मिक किरदार हुंदा या किरदार कह लीए जिसका उच्चा अध्यात्मिक किरदार हुंदा है उसके नां दे नाल सुल्तान लगाया जाता है। और सुल्तान बाहू जिहड़े ने इन्हां दा बहुत उच्चा अध्यात्मिक किरदार रहा, उच्ची शख्सियत के मालिक होए जिस दे करके इन्हां दे नां दे नाल सुल्तान लगाया गया। हुण बाहू नूं भी कई इतिहासकारां ने एक्सप्लेन किया है। वो लिखते हैं कि बाहू जिहड़ा शब्द है ये आप अपने आप विच ही दो शब्दां दा सुमेल है, एक है बा और एक है हू। बा दा मतलब हुंदा है नाल और हू दा मतलब है परमात्मा। हुण जद आपां हू शब्द नूं वेखदे हां तां सुल्तान बाहू दी जितनियां भी रचनावां ने जिन्होंने उन्हें काव टोटे लिखे ने तां उस दे विच उन्होंने आखिर दे विच बाहू शब्द हू शब्द वरत्या है जिस तों पता चलता है कि ये सुल्तान बाहू दी रचना है। तां बा दा मतलब है नाल और हू दा मतलब है परमात्मा। तो ये कह लीए बाहू दा पूरा मतलब हो गया परमात्मा दे नाल, परमात्मा दे नाल, परमात्मा दे नाल। अगर इंग्लिश दे विच इसके मतलब करने हों तो यूनाइटेड विद गॉड, यूनाइटेड विद गॉड। तो जो सबजैक्टिव पेपर दे विच जो बच्चे अपीयर होणगे, जो बच्चे सबजैक्टिव पेपर देना चाहते हैं तो उस दे विच भी इस चीज़ नूं एक्सप्लेन करके वो लिख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत जिहड़ा आंसर है उन्होंने लिखा जा सकता है। तो बा दा मतलब नाल, हू दा मतलब परमात्मा। तो बा दा मतलब हो गया विद और हू दा मतलब हो गया गॉड। तो बाहू जिहड़ा शब्द है, बाहू शब्द के अर्थ ने परमात्मा दे नाल, जिहड़ा परमात्मा दे विच रमिया होवे, जिहड़ा परमात्मा दे विच लीन होवे, बाहू शब्द उस दे लई वरत्या गया है। तो सुल्तान बाहू दे आपां वेख्या कि किवें इन्हां दे नां दे भी जिहड़े अर्थ ने इतिहासकारां ने कीते होए ने। 17वीं सदी दे कवि होए ने, कवि भी सन, विद्वान भी सन और इतिहासकार भी इन्हां नूं कह के पुकारिया गया है। इतिहासकार, इतिहासकार। तो 17वीं सदी दे 17वीं सदी। हुण जद आपां जन्म की गल करते हाँ तो जन्म दे विच सानू वख-वख विद्वानां दे वख-वख तारीखां मिलदियां ने। कुछ विद्वानां ने इन्हां दा जो समा है 1629 तो लैके 1690 तक लिखा है। कुछ विद्वान जिहड़े ने 1631 तो लैके 1691 तक इन्हां दा जिहड़ा जन्म है वो लिख रहे ने। हुण 1631 तो लेके 1691 तक जिहड़े जिन्हां दे विच रामा कृष्णा, लाजवंती रामा कृष्णा शामिल ने। लाजवंती रामा कृष्णा ये जिहड़ी इन्हां दी जन्म तारीख है वो 1631 तो लैके 1691 तक लिखते हैं। बाकी जिहड़े जेकर आपां वख-वख किताबां नूं पढ़दे हाँ तो कई थावां ते सानू 1629 मिलता है और कई थावां ते सानू 30 भी मिलता है, 28 भी मिलता है। तो ये जन्म तारीख नूं लैके विद्वानां दे मतभेद ने। किसी ने 1629, किसी ने 1628, किसी ने 1630 और किसी ने 1631 ईस्वी भी इन्हां दी जन्म तारीख जिहड़ी है वो लिखी है। जेकर स्थान की गल करिए तो जो सुल्तान बाहू ने इन्हां दा जो जन्म है वो शोरकोट जिला चक दे विच हुंदा है, जो कि अजोके समय दे विच पाकिस्तान दे विच है। पाकिस्तान का एक शहर है शोरकोट, उस दे विच सुल्तान बाहू दा जन्म हुंदा है। पिता का नाम बायजीत मोहम्मद सी और
ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਟਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਟਕ ਬਾਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਈਜੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਜੀਦ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਜੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਜੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਵਸੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਈਜੀਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ। ਜਦ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਰਾਜਾ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੀ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਕਟਰਪੰਥੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨੀ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਰੋਤ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 3 ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 3 ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਕਾਦਰੀ। एक कवि होए ने और इन्हां दी जिहड़ी किताब है, इन्हां दी किताब है तवारीख सुल्तान बाहू। तवारीख सुल्तान बाहू इन्हां दी किताब है, जो कि पहला सोर्स सानू सुल्तान बाहू दे जीवन दे बारे जो सानू सोर्स मिलता है, जो उन्होंने जीवन के बारे सानू जानकारी प्रोवाइड करवाता है, वो है तवारीख सुल्तान बाहू, जो किताब सुल्तान बख्श कादरी ने लिखी है। दूजा जो स्रोत है गुलाम सरवर दी जिहड़ी किताब है वो है तवारीख मखजने पंजाब। तवारीख मखजने पंजाब, ये दूजा स्रोत है जो कि गुलाम सरवर दी किताब है, तवारीख मखजने पंजाब। और तीजा जो है वो सुल्तान हमीद दी, जो मेन सोर्स जो कि बहुत सारे इतिहासकार जिस स्रोत नू फॉलो करते हैं, वो है सुल्तान हमीद दी किताब। सुल्तान हमीद दी किताब है मनकीब ए सुल्तानी। ਇਹ 3 सोर्स ने जिन्हां तो सुल्तान बाहू के जीवन और उनकी रचनावां दे बारे पता चलता है। मैक्सिमम जिहड़े इतिहासकार ने वो लास्ट वाला जिहड़ा स्रोत है सुल्तान हमीद की किताब मनकीब सुल्तानी नू फॉलो करके सुल्तान बाहू के बारे दे विच लिखदे ने। हुण जेकर आपां इन्हां दे मुर्शिद दी गल करिए, अगले जीवन की गल करिए तो कहा जाता है कि इन्हां दी जिहड़ी मां सी वो धार्मिक विरते दी सी। मां दा नाम जो कि बीबी रास्ती। इन्हां दा ताल्लुक हजरत मुहम्मद साहब दे नाल सी। हजरत मुहम्मद साहब दे खानदान दे नाल इह संबंध रखदे सन और एक काफ़ी धार्मिक विरती दे सन। और बीबी रास्ती ने ही सुल्तान बाहू नू अध्यात्मिक राह दे उत्ते तोरिया। बीबी रास्ती इन्हां दी माता और इन्हां ने ही अध्यात्मिक राह दे उत्ते सुल्तान बाहू नू तोरिया। और यह भी कहा जाता है कि सुल्तान बाहू अपनी मां तो इतने प्रभावित सन कि अपनी मां नू ही मुर्शिद बनाना चाहते सन। सुल्तान बाहू अपनी मां नू ही मुर्शिद बनाना चाहते सन, पर इस्लामिक पाबंदियां के कारण अपनी मां नू मुर्शिद नहीं बना सके। और बीबी रास्ती तो बाद जिहड़ा है सुल्तान बाहू है वो फिर जिसनू अपना मुर्शिद स्थापित करते हैं, उन्होंने दे विच नाम है हजरत शाह हबीबुल्ला। हजरत अध्यात्मिकता के मार्ग ते तुरन दे लई सुल्तान बाहू अपने घर नू छड़ के अपने मुर्शिद हजरत शाह हबीबुल्ला दे कोल जाउंदे ने। इन्हां दे मुर्शिद ने सब तो पहला जो सुल्तान बाहू है वो हजरत शाह हबीबुल्ला नू ही अपना मुर्शिद जो है वो धारण करते हैं। हजरत शाह
ਹਬੀਬੁਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹਬੀਬੁਲਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹਬੀਬੁਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ। हजरत शेख सैयद अब्दुल, हजरत शेख सैयद अब्दुल कोल हजरत शाह हबीबुल्ला सुल्तान बाहू ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹਬੀਬੁल्ला ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹਬੀਬੁल्ला, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸੈयद ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। बगदाद और सरायकी पट्टी जिस दे विच तकरीबन 63 साल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਔਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਰਵਾਦੀ ਸਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਸਤਾਨੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੱਟਰਵਾਦੀ ਸਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਸਤਾਨੀ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਟਰਵਾਦੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਕਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ,
कोई नियम नहीं सन, कोई पहरावे नूं लैके या फिर चिले कटना या फिर जो ढंग जो होर सूफी फकीर ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਲੈਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਦਰੀ ਮਸਰੂਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਵਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 8 ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਡਾਏ ਨੇ।